FATF کے معاملات ہیں وہاں سے ہمیں مروڑنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. پھر IMF کا جو ہے نا وہ $6 ارب کا پروگرام ہے. بالکل بازو مروڑا جا سکتا ہے. جو FATF کی تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے, بالکل لٹک رہی ہے, میں اسے انکار نہیں کر سکتا. نمسکار دوستو, یہ ہے وائرل فیکٹ اور اس ویڈیو کے اندر دراصل بات ہو رہی ہے کہ مان لیجئے کہ آنے والے دنوں میں ایسا ہو جاتا ہے, مطلب کہ یہ بات پوری طریقے سے طے ہے کہ اب امریکہ افغانستان کو چھوڑ کے جانے والا ہے, کیونکہ اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ اسامہ بن لادن اس کو مار چکا ہے. اور اگر آنے والے دنوں میں مان لیجئے کہ افغانستان کے اندر کوئی ٹیررسٹ گروپ بہت بڑا مطلب کہ اپنے آپ کو بڑا کرتا ہے, تو ایسی سچویشن میں وہ پاکستان کے اندر بیس بنا کے اس کو وہاں پہ ہینڈل کر سکتا ہے. لیکن مان لیجئے کہ اگر ایسی سچویشن میں امریکہ چلا جاتا ہے اور پاکستان اور افغانستان کے اندر سول وار جیسی سچویشن ہوتی ہے, مطلب کہ طالبان اور وہاں کے عام ناگرک, یا پھر کہے کہ طالبان اور وہاں کی پولیس فورس, یا پھر کہے کہ اس کی آرمی, اگر اس کے بیچ میں سب کچھ ہوتا ہے تو پیسے گا کون؟ پیسے گا جو ایک عام ناگرک ہے وہی پیسے گا, مطلب کہ اس کی سچویشن خراب ہوگی. اور یہاں پہ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا جو عام ناگرک ہے وہ پاکستان کے اندر دوڑ کے آئیں گے, کہ اس سے پہلے بھی 90 کے دشک میں ایسا ہو چکا ہے کہ تقریباً 10 سے 15 لاکھ لوگ, جی ہاں 1 سے 1.5 ملین لوگ وہاں سے مطلب کہ ہجرت کر کے پاکستان میں گئے تھے اور وہیں پہ رہتے ہیں. اور آج کی تاریخ میں بھی ان کا ایک آنکڑا ہے, ایک نمبر ہے کہ جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں اس میں دوسرے نمبر کے لوگ ہیں, مطلب کہ دوسرے نمبر کی کمیونٹی وہ ہے جو افغانستان سے بھاگ کے یہاں آئی ہے, مطلب کہ وہاں پر بھی وہ اچھی طریقے سے پاکستان کی بینڈ بجا رہے ہیں. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا, تو اسی سچویشن پہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں, اور ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ دوستو کرپیا کر کے سبسکرائب کیجئے, کیونکہ ہمارے جتنے ویورز ہیں اس میں سے 74% ویورز نے ہمیں اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے, تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں. افغانستان سے امریکی فورسز کے انخلاء کا عمل جاری ہے, وہیں افغان فورسز اور طالبان میں بھی جھڑپوں میں شدت آ چکی ہے. اس وقت افغانستان کے 26 صوبوں میں شدید لڑائی جاری ہے. غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ان جھڑپوں میں اب تک 150 سے زائد افغان اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں, جبکہ طالبان کابل سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر واقع ضلع نرخ میں بھی اب تک کنٹرول قائم کر چکے ہیں. افغان وزارت دفاع کے مطابق حکومتی فورسز نے ضلع نرخ کا قبضہ واپس لینے کے لیے ایک بڑا آپریشن بھی شروع کر دیا ہے. افغانستان میں جہاں طالبان کی پیش قدمی کا سلسلہ جاری ہے, وہیں ایک دفعہ پھر سے ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کی جو مقامی آبادی ہے, حالیہ جو اس صورتحال پیدا ہو چکی ہے, وہ ہمسایہ ممالک کی طرف نقل مکانی بھی کر سکتے ہیں, جس سے خطے میں ایک بار پھر سے 90 کی دہائی والی جو صورتحال تھی وہ پیدا ہو سکتی ہے. اس وقت طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار ہے, جبکہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور پاکستان کے درمیان فوجی بیسز دینے پر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. یہ معاملات بھی تعطل کا شکار ہے. وفاقی حکومت بھی پاکستان کے امریکہ کو فوجی اڈے دینے کی جو خبریں سامنے آئیں, جو بات ہوئی, جو مطالبہ ہوا امریکہ کی جانب سے, حکومت نے کھل کر اس بات کی جو ہے نا وہ تردید کی ہے کہ پاکستان ایسا کوئی قدم اٹھانے جا رہا ہے یا اپنے جو فوجی اڈے ہیں, بیسز ہیں, امریکہ کو دینے جا رہا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے واضح طور پر اس سے انکار کیا. اس وقت افغانستان میں جہاں افغان حکومت اپنے اندرونی معاملات کو کنٹرول کرنے پہ مکمل ناکام نظر آتی ہے, وہیں افغان مشیر قومی سلامتی حمداللہ محب اپنی ناکامیوں کا جو سارا الزام ہے یہ پاکستان پر لگا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ افغان عہدیدار اپنے اندرونی معاملات سنبھالنے کی بجائے آخر پاکستان پر یہ سارا الزامات جو ملبہ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ شاہ صاحب, افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء تو یقینی ہے اب, لیکن انخلاء کے ساتھ ساتھ افغانستان میں جو بڑھتے ہوئے حملے ہیں, جو کشیدگی وہاں پر بڑھ رہی ہے طالبان کے بیچ میں, افغان سیکیورٹی فورسز کے بیچ میں, تو یقیناً چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں کہ امریکی افواج کے نکلنے کے بعد صورتحال مزید بگڑے گی, جس کا اثر پاکستان پر بھی پڑے گا. امریکی افواج کا ان حالات میں چلے جانا آپ کو نہیں لگتا کہ افغانستان اور پاکستان کے حالات کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ پھر ماضی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا, وہاں سے جو افغان لوگ ہیں وہ یہاں پاکستان آئیں گے, مہاجرین کی تعداد میں اضافہ ہوگا, ان مسائل سے تو آج تک پاکستان نمٹ رہا ہے. تو یہ جو پیس پروسیس تھا یہ تو مزید مشکلات کا شکار نہیں ہو جائے گا افواج کے نکلنے کے بعد؟ سر, پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اپنا فیصلہ کر چکا کہ انہوں نے یہاں سے انخلاء کرنا ہے, اور انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے. صدر ٹرمپ کے بعد صدر بائیڈن کی جو حکومت آئی ہے
उन्होंने एक रिव्यू बिठाया और रिव्यू ने भी इस नतीजे पे पहुंचे कि हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए, हमने मजीद यहाँ नहीं रहना। अब जहां तक अमन का अमल है, ये इसका फैसला तो अफगानों ने करना है, अमेरिका ने नहीं करना, पाकिस्तान ने नहीं करना। हम तो फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम तो मशवरा दे सकते हैं, कायल कर सकते हैं, दरखास्त करके मेज पे बिठा सकते हैं। मुल्क उनका है, फैसला उनने करना है। अगर वहाँ क़यादत की जंग रहती है, अगर वहाँ इक़्तिदार की कशमकश रहती है, तो फिर मामलात बिगड़ेंगे। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि अफगान क़यादत मिल बैठे और मिल बैठकर अपने मुस्तक़बिल का फैसला करे। और हमारी तो ख्वाहिश ये है कि जैसे जैसे इनकला करीब आ रहा है, वैसे वैसे गुफ्त शुनीद को आगे बढ़ना चाहिए। तभी तो हमने कहा कि जो इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस है, उसमें पाकिस्तान उसकी सपोर्ट कर रहा था। मैं वहां गया था, तालिबान तशरीफ नहीं ला सके। अब भी हमारी यही ख्वाहिश है कि तशद्दुद का रास्ता मुनासिब रास्ता नहीं है। हमने हमेशा कहा है कि वायलेंस जो है उसकी रिडक्शन का हमने प्रचार किया है, हमने उसकी हौसला अफजाई की है और हम चाहते हैं कि गुफ्तगू शुनीद से मामलात आगे बढ़ें। शाह साहब, माजी की तरह क्या हम डुअल पॉलिसी से जो हम कहते रहे कि हमेशा दोगली एक पॉलिसी रही है, क्या हम उससे बाहर निकल आए हैं? अमेरिका को हम कहते रहे कि हम आपके साथ हैं, इस जंग में हम आपके साथ हैं, दूसरी तरफ तालिबान के साथ भी मजबूत। हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, हमारी पॉलिसी बिल्कुल दोगली नहीं है। हमारा बिल्कुल एक नेशनल कंसेंसस है, सब इदारों का इस पे इत्तफाक है कि हमने उनके मामलात में, अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं कर दी। ये उनका, लेकिन उनके अंदरूनी खल्फिशार के असरात तो पाकिस्तान पर पड़ते हैं सर, खाना जंगी बढ़ती है। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, मैं तो उससे इनकार नहीं कर सकता। अगर वहाँ खाना जंगी होती है तो बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स भी आ सकता है, मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। हम उसके लिए अपना जो बंदोबस्त कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हमने कोशिश की है कि अपने बॉर्डर को फेंस करें, हम अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पीस प्रोसेस है वो आगे बढ़े। लेकिन ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, ये अफगानिस्तान का जो मसला है। हम पूरी जितनी रीजनल फोर्सेस हैं, पावर्स हैं, हम उनसे भी कह रहे हैं कि अपना किरदार अदा करें और मुझे उम्मीद है कि अपना किरदार अदा पाकिस्तान पर शाह साहब प्रेशर है कि तालिबान को एक बार फिर से आप टेबल टॉक पर लेकर आए, जंगबंदी कराने में पाकिस्तान उनसे बात करे। इसके प्रेशर में हम उनको कायल कर सकते हैं, वो किसी के ताबे नहीं है, वो किसी के पाबंद नहीं है। हम उन्हें कायल करने की कोशिश की, हमने कायल करके उनको मेज पर लाए, हमने उनको बिठाया, हमने गुफ्तगू का आगाज किया, हमने दोहा में पीस एग्रीमेंट करवाया, हमने इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस का आगाज करवाया, हमने जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, उनके जो तौर तरीके हैं, ज़ाब्ते हैं, उस पर इत्तफाक करवाया। अब जिम्मेदारी सारी पाकिस्तान पे आई तो नहीं होती, जिम्मेदारी तो बुनियादी अफगानों की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका वहां से निकलने के बाद भी निकलना नहीं चाहता, इसीलिए बेसिस की भी बात हो रही है। वो अपने हमसाया मुल्क में जो है ना वो अड्डों की तलाश में है। पाकिस्तान ने वाज़े इनकार किया, आपने इस पर कौमी असम्बली में आपने खड़े होकर इस पर वाज़े भी किया कि पाकिस्तान का ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन क्या स्टिल प्रेशर है पाकिस्तान पर? देखिए, ख्वाहिशात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन पाकिस्तान ने सोच विचार के बाद ये फैसला किया है कि हम अपने यहाँ किसी बेस की इजाजत नहीं दे सकते। सर, FATF के मामलात हैं, वहां से हमें मरोड़ने की कोशिश की जा सकती है, फिर IMF का जो है ना वो $6 अरब का प्रोग्राम है। देखिए, बात सुनिए, आप सही फरमा रही हैं, बिल्कुल बाजू मरोड़ा जा सकता है। जो FATF की तलवार है वो लटक रही है, बिल्कुल लटक रही है, मैं उसे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कौमों को अपने मुस्तकबिल के लिए सही फैसले करने पड़ते हैं और कई दफा हिम्मत वाले फैसले करने पड़ते हैं। हम ये बेसिस इजाजत देकर अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। हमने क्या कहा है, वजीर आजम की पॉलिसी है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के पार्टनर्स इन पीस तो हो सकते हैं, किसी नई जंग का हिस्सा नहीं बन सकते। बिल्कुल सही। तो FATF के बाद की मुश्किलात को फेस करने के लिए फिर हम तैयार हैं। IMF के प्रोग्राम में अगर हम पाकिस्तान को दिक्कत देने की कोशिश की जाती है, हमें प्रॉब्लम होगी, वो भी फिर हम फेस करने के लिए तैयार हैं सर। कौम को देखिए, कौम को फैसला करना है, कौम को फैसला करना है। ये तो नहीं है ना कि सब कुछ आप कहते हैं कि पांचों घी में हो, ऐसा नहीं होता। कौमों को अपनी खुददारी के लिए,
सर उठा के जीने के लिए कड़वे फैसले भी करने पड़ते हैं, मुश्किल फैसले भी करने पड़ते हैं। बिल्कुल से। क्या ये बात दुरुस्त है जो अमरीकी अखबार ने दावा किया कि CIA के सरबराह आए, इस्लामाबाद दौरा किया और इस हवाले से उन्होंने कोई खुफिया बातचीत की? देखिए, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो आपस में रास्ते में रहते हैं, उनकी गुफ्तगू होती रहती है, वो आते हैं, वो मिलते हैं, एक दूसरे का मौक़िफ़ सुनते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है।